Let us go with the Sale of Goods Act 1930. Let us start with the Sale of Goods Act 1930. Already we know an idea about Indian Contract Act, right? How far Indian Contract Act differs with the Sale of Goods Act and understand panitale podum, paadi work will get over, most of the work will get over, right? Whenever you go for any act, any specific act, try to understand the title of the act. The title of the act plays a very important role in understanding the provisions of the act, right? Here the title is the Sale of Goods Act. The Sale of Goods Act. அப்போ இந்த ஆக்ட் ஃபுல்லாக நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா குட்ஸை சேல் பண்ணுறதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ 2 words are very important. One word is sale and another word is goods. Sale and goods. சேல்னா செல்லிங் தெரியும் உங்களுக்கு. நான் என்னோட குட்ஸை உங்ககிட்ட சேல் பண்ண போகிறேன், செல்லிங், ரைட்? குட்ஸ் தான் என்னென்னு பார்க்கணும், ரைட்? இதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆக்ட் இருந்தது? இது வந்தது 1930. இதுக்கு முன்னாடி குட்ஸை சேல் பண்ணதுக்கு எதுவுமே இல்லையானா இருந்தது. இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் பார்க்கும்போது நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். Section 76 to 123 of the Indian Contract Act was taking care of sale of goods at that time. So 1930 க்கு முன்னாடி section 76 ல இருந்து section 123 வரைக்கும் ரெஃபர் பண்ண வேண்டியது இருந்தது சேல் ஆஃப் குட்ஸ்க்காக. இப்போ வந்து நம்ம சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்ட் பார்த்தாலே போதும். Is it okay? So section 76 to 123 of the Indian Contract Act, right? Before going more conceptual, we'll go for a small example. We'll start with, okay, ஒரு சின்ன example பார்க்கலாம். Probably you're going to buy a laptop for your personal use, right? You're going to HP showroom or ஏதாவது ஒரு showroom, Dell, நிறைய showrooms இருக்கு, Samsung. You go for buying a laptop. You go to the showroom, you pay 30,000 rupees, 40,000 rupees or 1 lakh rupees depending on the capacity. So you pay the money and bring the laptop. So it's nothing but goods, selling of, buying of goods now. Whenever we talk about selling of goods, obviously buying of goods are included. Am I right? நான் ஒரு குட்ஸை விற்க போகிறேன்னு சொன்னால் நீங்கள் எங்கிட்ட வாங்க போகிறீங்கன்னு அர்த்தம் இல்லையா? அப்போ செல்லிங்னா இன்க்ளூட்ஸ் பையிங் ஆல்சோ. ஸோ வி ஹேவ் டு கோ ஃபார் அ டீடைல் ப்ரொவிஷன். இட்ஸ் நாட் லைக் தட் யூ கோயிங் டு பை அ லேப்டாப். ரொம்ப சிம்பிளாக பக்கத்தில் இருக்க ஸ்டேஷனரி ஷாப்பில் போய் ஒரு 2 rupees பென், ஓகே, 2 rupees பென் யூ மேட் பி ஃபாண்ட் ஆஃப் தட். ஒரு 10 rupees 20 rupeesக்கு ஒரு பாக்ஸ் வாங்கினா 10 pens இருக்கும், ஓகே, ஒல்லியா 2 rupees பென். ஒரு 2 rupees பென் வாங்கிறதுக்காக நீங்கள் ஷாப்புக்கு போகிறீங்க, ஓகே, 1 pen or 10 pens or whatever it is. It is also covered under Sale of Goods Act. நம்மளுக்கே தெரியாமல் Sale of Goods Act, Indian Contract Act நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Let me go for taking one example. Let me have the example written here. X agrees to sell Y a 2 rupees pen. Okay. இல்லை லேப்டாப் கூட எடுத்துக்கலாம். லேப்டாப் எடுத்துக்கலாமா? 20,000 rupees or 25,000 rupees HP laptop. HP laptop. This is the example, right? ஏற்கனவே சொல்லிட்டு இருந்தோம், section 76 to 123 of the Indian Contract Act was taking care of the provisions with respect to Sale of Goods Act னு பார்த்துட்டு இருந்தோம். அப்போ Sale of Goods Act முன்னாடி இதுதான் இருந்தது. அப்போ general principles of the Indian Contract Act எல்லாமே applicable இருந்தது. அப்போ essentials of a contractல Sale of Goods Act நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம், ஓகே? எசென்ஷியல்ஸ் ஆஃப் அ கான்ட்ராக்ட் தெரியும். 10 வேலிட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கணும். 10 பாயிண்ட்ஸ் இருந்தால் தான் ஒரு கான்ட்ராக்ட் வேலிட்னு பார்ப்போம். ஸோ 10 பாயிண்ட்ஸையும் Sale of Goods Acட்டையும் நான் லிங்க் பண்ண போகிறேன். தட் இஸ் ஐ எம் கோயிங் டு பை அ லேப்டாப்பில் எக்ஸ் அக்ரீஸ் டு செல் ஒய் அ 25,000 rupees லேப்டாப்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? அதை பார்க்க போகிறோம். ஐ ஹேவ் த 10 பாயிண்ட்ஸ் ரிட்டன். இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்டோட எசென்ஷியல்ஸ், வேலிட் கான்ட்ராக்டோட 10 essentials I have written. List out the 10 points. The very first point is there should be 2 parties in the contract. Yes, there should be 2 parties here also in the sale of goods, which here X agrees to sell nu sollirkom. So X will be called as a buyer and Y will be called as the seller, right? So when we talk about Sale of Goods Act, there will be 2 persons only. One person will be buying and the other person will be selling, right? Legal relationship, yes, நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். This just gets followed from Indian contract directly. Legal relationship, right? Lawful consideration, yes. என்ன கன்சிடரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இங்க சேல் மட்டும் தான் வருமானா? ஆமா, the title itself is selling of goods தான். எக்ஸ்சேஞ்ச், gift, barter இதெல்லாம் வராது. It's not applicable. பாருங்க,
நாட் அப்ளிகபிள். எதுக்கெல்லாம் நாட் அப்ளிகபிள்னு பார்க்கலாம். சர்வீஸ்க்கு நாட் அப்ளிகபிள். ஓகே, ஹெட்டிங் இஸ் சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்ட், குட்ஸுக்கு தான் அப்ளிகபிள், சர்வீஸ்க்கு அப்ளிகபிள் இல்லை. பிளட்ஜ் மார்கேஜ், அடகு வைக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஒரு ஜுவல்ல அடகு வச்சிங்கன்னா, கோல்டு ஜுவல்ல அடகு வச்சிங்கன்னா பிளட்ஜிங். இதே வந்து ஜுவல் இல்லாமல் ஒரு லேண்டை அடகு வைக்கிறீங்க, ஒரு பில்டிங் அடகு வைக்கிறீங்க, அது வந்து மார்கேஜ்னு சொல்லுவோம். ரைட், இது ரெண்டுமே இதில் கவர் ஆகல. ஆப்வியஸ்லி பிளட்ஜ் வந்து இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் ஸ்பெஷல் கான்ட்ராக்ட்ஸில் கவர் ஆகுது, மார்கேஜ் இதில் டோட்டலாக கவர் ஆகலை. ரைட், barter and exchange, yes, both are not covered. Barter and exchange both are not covered. Definitely உங்களுக்கு தெரியும் barter system na give something and take something. Okay, obviously contract தான், பட் இங்கே நம்ம செல்லிங் பண்ணுறோமானா இல்லை, நான் உனக்கு கொடுத்து இன்னொன்று எடுத்துக்கிறேன். ஓகேயா, ஸோ barter வராது, எக்ஸ்சேஞ்சும் வராது. என்ன டிஃப்ரென்ஸ் barterக்கும் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கும்? எனி ஐடியா? வாட்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் barter and exchange? Quite simple. Probably hope you have a mobile phone with you. ஓகே, மொபைல் ஃபோன் வித் யூ. இந்த மாதிரி நிறைய ஆஃபர்ஸ், இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ஆஃபர், ஆடி ஆஃபர்னு சொல்லுவாங்க, நியூ இயர் ஆஃபர், தீபாவளி ஆஃபர்னு நிறைய ஆஃபர் இருக்குது. அந்த ஆஃபரில் ஒரு மொபைல் ஷோரூம் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் யோர் ஓல்டு மொபைல்ஸ் அண்ட் கெட் அ நியூ ஒன். ஓகே, அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போர்டு பார்க்குறீங்க, அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போர்டு. யூ கோ என்டர் இன் டு த ஷாப் அண்ட் யூ செக் ஃபார் த நியூ மொபைல்ஸ் அண்ட் ஒரு 25,000 rupees வர்த் மொபைல் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு. ஓகே, 25,000 வர்த் மொபைல் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு, வாங்கலான்னு டிசைட் பண்ணிங்க. எனி கம்பெனி, எனி பிராண்ட், ஓகே, வாட் எவர் இட் இஸ், வாங்கலான்னு டிசைட் பண்ணிட்டீங்க. இப்போது உங்கள் பழைய மொபைலை கொடுக்குறீங்க. பழைய மொபைல் பார்த்தா 2,000 ரூபாய் தான் எடுத்துக்கிறாங்க, பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கொடுக்குறீங்க. அப்போ நீங்கள் பேலன்ஸ் எவ்வளோ பே பண்ண போகிறீங்க? 23,000 will be the balance amount you are going to pay for that mobile. Am I right? அப்போ இந்த 23,000 கொடுத்துட்டு மொபைலை கொண்டு வந்தீங்களா? இல்லை, 23,000 கொடுத்துட்டு ஓல்டு மொபைலையும் கொடுத்துட்டு நியூ மொபைல் கொண்டு வந்தீங்களா? that's what you call as exchange. ஓகே, barterனா இந்த மொபைலை கொடுத்துட்டு அது கொண்டு வருது. இஸ் இட் ஓகே? ஓல்டு மொபைலை கொடுத்துட்டு நியூ மொபைலை கொடுத்து வருது, அந்த மாதிரி இருந்தால் barter. இப்போ நம்மளுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸில் barter சிஸ்டம் இல்லை, பட் ஜெனரேஷன்ஸ் பிஃபோர் லைக் 50-60 இயர்ஸ் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா barter சிஸ்டம் தான் சொல்லுவாங்க. நீ வீட்டை கூட நான் ரைஸை தரேன், ஓகே, நீ பெட்ரோலை கூட நான் வந்து கோல்டை தரேன், இல்லை நீ வந்து கோல்டை கூட நான் வந்து ரைஸை தரேன். இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிப்பாங்க. தட்ஸ் வாட் எக்ஸ்சேஞ்ச், தட்ஸ் barter you call us. barterனா அப்படியே ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு இன்னொரு ப்ராடக்ட் மாற்றிக்கிட்டா, எக்ஸ்சேஞ்ச்னா மணியோட சேர்த்து பண்ணிக்கிட்டோம். இஸ் இட் ஓகே? ஸோ barter அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச். நம்ம சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்டில் இதெல்லாம் நான் அப்ளிகபிலிட்டி கேசஸ், விச் மீன்ஸ் தட் இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் வேறு ஆக்ட் இருக்குது, சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்ட் மட்டும் தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோன்ட்டு. அப்போ எதுக்கெல்லாம் அப்ளிகபிள்னு பார்த்தீங்கன்னா, கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல் ஆஃப் குட்ஸ் மட்டும் தான் அப்ளிகபிள், கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல் ஆஃப் குட்ஸ் மட்டும் தான் அப்ளிகபிள். And general principles of Indian Contract Act will be applicable. ஏன்னா இது Indian Contract Actல தானே எடுத்தாங்க. So general principles of all act is applicable. So we are here. Legal relationship just follows from the Indian contract. Lawful consideration. What do you mean by consideration? Yes, you know that. What does it mean by consideration? Something in return. Correct. Something in return. அப்போ நான் ஏதாவது பண்ணால் எனக்கு ஏதாவது கிடைக்கும். இங்கே ரெண்டு பார்ட்டிஸ் இருக்காங்க. One party is a buyer and another party is a seller. Buyer X என்ன பண்ணுவாரு? 25,000 rupees பணம் தருவார்ல. So with respect to X, he will pay 25,000 rupees cash, right? This becomes a consideration for Y. Am I right? This becomes a consideration for Y. Consideration for Y. X paying 25,000 rupees வந்து என்ன ஆயிடும்? Y ஓட consideration ஆயிடும். அப்போ X வந்து 25,000 rupees கொடுத்தா Xக்கு என்ன கிடைக்கும்? He is doing something, right? So what he will get? Something in return. So Y will give the laptop. This becomes the consideration for X. Is it okay? அப்போ கட்டாயமா இந்த சேல்ல பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா பணம் இருக்கும். இதே gift எடுத்துக்கிட்டோம்னா, we started discussing with gift இல்ல, gift எடுத்துக்கிட்டோம்னா லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் பேஸ் பண்ணி தரது. அப்போது நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுத்துட்டீங்க, யுவர் மாம் கிவ் சம் கிஃப்ட்ஸ் டு யூ, ஷீ ஆர் ஹீ, யுவர் பேரண்ட், ஒன் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட் கெட் சைக்கிள் ஃபார் யூ, கெட் சம் கோல்டு ரிங் ஃபார் யூ. இந்த மாதிரி இருந்தால் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷனுக்காக பண்ணுறது கிஃப்ட். ஓகே, கிஃப்ட். அந்த மாதிரி இருந்தால் ஒரு சைடில் தான் கன்சிடரேஷன் போகும், இன்னொரு சைடில் கன்சிடரேஷன் வராது. அந்த மாதிரி கேசஸ் நம்ம எடுக்க மாட்டோம். இங்கே கன்சிடரேஷன் கம்பல்சரி இருக்கணும். இன் அடிஷன் டு தட், ப்ளீஸ் மேக் நோட், இன் அடிஷன் டு தட் price will be there. அப்போ இங்க கன்சிடரேஷனுக்கு நம்ம என்ன தெரியுமா சொல்லுவோம்? பிரைஸ்னே சொல்லிடுவோம். பிரைஸ் மீன்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மணி ஆர் ஈக்குவலன்ட் டு மணி.
ஸோ பார்ட்டர் வராது, எக்ஸ்சேஞ்ச் வராது, பிளட்ஜ் மார்கேஜ் சர்வீஸ் வராது, gift வராது. ஆனால் என்ன வரும்? பணம் வரணும். ஒரு சைட்லேருந்து பணம் வரணும், இன்னொரு சைட்லேருந்து குட்ஸ் போகணும். அதுதான் செல்லிங் ஆஃப் குட்ஸ். அதுதான் செல்லிங் ஆஃப் குட்ஸ், ரைட்? ஆப்ஜெக்ட், எஸ், ஃபார் வாட் யூ ஆர் என்டரிங் இன்டு கான்ட்ராக்ட், ஆப்வியஸ்லி குட்ஸ் தான். குட்ஸ் தான் இங்கே ஆப்ஜெக்ட். குட்ஸ்னா என்னது? எஸ், நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். லெட் மீ ஃபினிஷ் ஆஃப் திஸ் ஒன். அண்ட் பிஃபோர் தட் யூஷுவலாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் லாஃபுல் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் லாஃபுல் கன்சிடரேஷன். சாரி, எஸ், போத் லாஃபுல் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் லாஃபுல் கன்சிடரேஷன் கோஸ் டுகெதர். தனித்தனியாக பிரிக்க முடியாது இல்லையா? அப்போ இந்த இடத்துல குட்ஸை வந்து ஒருத்தர் சேல் பண்ணுறாரு. எக்ஸ் செல்ஸ் த குட்ஸ். ஓகே, இங்கே நான் மாற்றி போட்டிருக்கேன். எக்ஸ் அக்ரீஸ் டு செல் ஒய் இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் ஒய். Y will pay to X 25,000 and X will give the laptop for Y. Okay, just X and Y mathina, that's the same. So in the case la lawful object and lawful consideration both will go together. Appo konja deepa yoshi pathina, these both the points, lawful consideration and lawful object, talks about transfer of ownership in the goods. Am I right? Inga ownership, இந்த ஓனர்ஷிப் பையர் கிட்ட இருந்து, சாரி செல்லர் கிட்ட இருந்து பையருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. ஓனர்ஷிப் இன் வாட்? ஓனர்ஷிப் இன் குட்ஸ். ஏன்னா நம்ம பார்த்தது சேல் ஆஃப் குட்ஸ். ஓனர்ஷிப் இன் குட்ஸ் யார்கிட்ட இருந்து யார்கிட்ட போகுது? செல்லர் கிட்ட இருந்து பையர் கிட்ட போகுது. அதுதான் கான்ட்ராக்டிங். செல்லர் கிட்ட இருந்து பையர் கிட்ட என்ன போகுது? பொசிஷன் போகுதா? பிளட்ஜிங்னு சொல்லுவோம். இல்லை, நம்ம பிளட்ஜிங் பற்றி பேசல, ஓனர்ஷிப் போகுது. Okay, அந்த மாதிரி இருந்தா we call it as sale of goods, right? Concern should be free and genuine. Yes, directly followed from Indian Contract Act. Nothing to worry more about this, right? Capacity of parties, yes, with respect to age capacity, with respect to sound mindedness, and with respect to law disqualifying, yes, this all gets followed from Indian Contract Act. Certainty of terms, yes, obviously என்ன பிரைஸ்க்கு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்றோம்? Price, whether the price amount is certain, yes, you have to check what brand it is. HP, how many laptops he is going to buy or he is going to sell, quantity, quality, ellame matters here, everything matters here. So certainty of terms definitely should be there. This is all with respect to goods and price. Goods and price, is it okay? Goods and price. Possibility of performance கட்டாயமா இருக்கணும். X agrees to sell Y னு சொல்லியிருக்கோம். இது X ஓட ஓனர்ஷிப்ல இருக்கிற லேப்டாப்பா? மேம் என்ன மேம், X வந்து Y கிட்ட அக்ரி பண்றான் சேல் பண்றதுக்கு. அப்போ X ஓட ஓனர்ஷிப்ல இருக்கிற லேப்டாப் தானே மேம் நீங்க கேட்கலாம். பட் ஸ்டில் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன். X கிட்ட இருக்கிறதே திருட்டு லேப்டாப் இப்படி வச்சுக்கலாம். இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கேஸ் எடுத்துப்போமா? X கிட்ட இருக்கிறது டெஃப்ட் லேப்டாப், திருட்டு கேஸில் வந்தது. ஓகே, ஒரு கேஸ் எடுத்து. இன்னொன்று, எக்ஸ் வந்து யாருன்னா ஹெச்பி ஓனரோட ஏஜென்ட், ஹெச்பியோட ஏஜென்ட். இப்போ சொல்லுங்கள், எக்ஸ் வந்து 3D விற்கிறான் லேப்டாப்பை. அப்போ பாசிபிலிட்டி ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கா? லீகலாக இது பண்ணக்கூடாது, ஆனால் பண்ணுறான்னா அது பிறகு வாய்ட் ஆகிடும். ஓகே, திஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள் இன் திஸ் கேஸ். வேறஸ் ஹெச்பி ஏஜென்ட் இருக்கும்போது எஸ், ஏஜென்ட்டுக்காக பிரின்சிபலுக்காக நான் ஏஜென்ட்டாக வந்து சேல் பண்ணுறேன், பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ எக்ஸ் வந்து யாருன்னா ஹெச்பி கம்பெனியோட ஏஜென்ட். அங்கங்கே நீங்கள் ஷோரூம்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ அவங்க வந்து எல்லாமே ஸ்டாக் வச்சிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்கள் போய் கேட்டோன்னா ஒரு 2-3 டேஸில் அவங்க ஆர்டர் பண்ணி தருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கேசஸில், ரைட்? ஸோ ஹெச்பியோட ஏஜென்ட்டாக இருந்தால் இட்ஸ் வேலிட், ஏன்னா இது வந்து லீகலாக ஆத்தரைஸ்ட். பட் டெஃப்ட் கேஸ் வந்து இஸ் நாட் வேலிட். அப்போ பாசிபிலிட்டி அண்ட் இம்பாசிபிலிட்டி ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்கணும். ஸோ நார்மலி திஸ் ஃபாலோஸ் ஃப்ரம் இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் and also from law of agency. Okay, mercantile agent எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ law of agency ரெண்டுமே சேர்த்து பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது. and not declared as void, yes, ஒரு கேஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். interstate rice transfer is banned னு பார்த்தோமா? interstate rice transfer is banned. ரைஸ் வந்து குட்ஸ் தானே, ரைஸ் வந்து குட்ஸ் தானே, பேன் பண்ணியிருந்தாங்க. அப்போ ஜென்ரலாக this also follows from Indian Contract Act. This also follows from Indian Contract Act. and the 10th one, legal formalities. கார் கூட குட்ஸ் தான், பைக் கூட குட்ஸ் தான், லேப்டாப் கூட குட்ஸ் தான், ஐஸ்கிரீம் கூட குட்ஸ் தான், 2 rupees பென் கூட குட்ஸ் தான். ஓகே, இதெல்லாமே குட்ஸு. ஆனால் நீங்கள் கார் வாங்கும்போது உங்கள் நேமில் ரெஜிஸ்டர் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. காருக்கு ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் வாங்க வேண்டியதாக இருக்குது.
நீங்கள் 2 rupees பென் வாங்குறீங்கன்னா நீங்கள் வாங்கலாம், நான் வாங்கலாம், யார் வேணாலும் வாங்கலாம். ஒரு ஐஸ்கிரீம் வாங்கணும்னா யார் வேணாலும் வாங்கலாம். பட் கார், பைக், வெஹிக்கல்னு வரும்போது அதுக்குண்டான ஆக்ட் கொஞ்சம் பார்த்து வாங்க வேண்டியதாக இருக்குல்ல. ஸோ லீகல் ஃபார்மாலிட்டிஸ் ஆர் தேர். ஸோ திஸ் ஆல்சோ ஃபாலோஸ் ஃப்ரம் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட், ரைட்? ஸோ இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்டை அப்படியே நம்ம எல்லா பாயிண்ட்ஸும் சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்ட் ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் மாற்றிக்கிட்டிங்கன்னா, ஸோ இங்கே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வில் பி ஹேவிங் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு 2 parties, buyer and seller. அங்கே ஆஃபரர் அண்ட் அக்செப்டான்னு சொல்லுவோம், இங்கே பையர் அண்ட் செல்லர். கன்சிடரேஷன் ப்ரைஸ்னு போட்டுப்போம் அங்கங்கே. லாஃபுல் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் அபவுட் குட்ஸ். ஓகே மேம், இவ்வளோ சொல்கிறீங்களே மேம், குட்ஸ்னால் என்னது மேம், அது முதல்ல சொல்லுங்கள் மேம். எஸ், குட்ஸ்னால் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்காமல் உள்ளே போகிறது தப்பு. ஸோ பிஃபோர் ஐ வைண்ட் அப் திஸ் செஷன், லெட் மீ கோ இன் டீட்டெயில் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு குட்ஸ். குட்ஸ்னால் என்னன்னு கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கணும், ரைட்? பார்க்கலாமா? குட்ஸ்னால் மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, குட்ஸ்னால் மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்கிறாங்க. எப்பவுமே ஒரு கான்ட்ரவர்சியல் வே ஆஃப் திங்கிங் இருக்குது. ஏன்னா ப்ராப்பர்ட்டின்னு தான் நம்ம என்ன தெரியுமா நினைப்போம்? ப்ராப்பர்ட்டி, அசட்ஸு இப்படியெல்லாம் தான் நம்ம என்ன நினைப்போம்னா அது லேண்டு, பில்டிங் அப்படி தான் நினைப்போம். ஓகே, ப்ராப்பர்ட்டினா அது மட்டும் ப்ராப்பர்ட்டி இல்லைங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ எதெல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக நான் கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் ப்ராப்பர்ட்டியை. மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லலாம் அண்ட் immovable property ன்னு சொல்லலாம். I can call it as movable property or I can call it as immovable property. Movable property na goods எல்லாம் ஓகே, goods எல்லாம் movable property. ஐஸ்கிரீம் வாங்குறீங்க movable, பில்டிங் லேண்ட் வாங்குறீங்க immovable. ஸோ immovable வந்து லேண்டு, பில்டிங், ஃபர்னிச்சர், ஃபிக்சர்ஸ் இதெல்லாம் சொல்லுவோம். ஓகே, immovable. எதெல்லாம் குட்ஸு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா எதெல்லாம் தட் இஸ் எதெல்லாம் மூவபிள்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா எதெல்லாம் இம்மூவபிள்னு தெரிஞ்சிடும். ஓகே, முதல்ல இதுக்குன்னு தனியாக ஸ்பெசிஃபிக் ஆக்ட் இருக்குது. இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்டே ஃபாலோ பண்ணால் என்னென்னு ஒரு ப்ராப்ளம் வரும்போது குட்ஸை பற்றி பேசும்போது நிறைய டெர்மினாலஜிஸ் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியதாக இருந்தது. அதனால் கான்டெம்பரரியாக இருக்கணும், தட் இஸ் அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்து ஏற்ற மாதிரி இருக்கணுங்கிறதுக்காக இதை ரிப்பீல் பண்ணிட்டாங்க கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்லேருந்து. நோ மோர் இன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட். அதுக்காக நமக்கு ஸ்பெஷல் ஆக்டாக இருக்குன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம். அப்போது இந்த ப்ராப்பர்ட்டி குட்ஸாக இருந்தால் சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்டை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஓகே, இதே ப்ராப்பர்ட்டி இம்மூவபிள் லேண்ட் ரிலேட்டடாக இருந்தால் வில் கோ ஃபார் ஃபாலோயிங் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட். ப்ராப்ளி this may not be in your syllabus, but for better understanding you can refer ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட். ஒரு பில்டிங் வாடகைக்கு விடுறீங்க, ஒரு பில்டிங் வாங்குறீங்க, என்ன வேணால் இருக்கட்டும், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்டில் போய் ஃபாலோ பண்ணும். பட் இதே குட்ஸாக தான் நம்ம சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்டில் போய் ஃபாலோ பண்ணும். ஸோ இங்கே ப்ராப்பர்ட்டினா இங்கே குட்ஸ்னால் என்னென்ன இன்க்ளூட் ஆகுது? மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகுது. இது தவிர ஓப்பன் எக்ஸ்பிரசிவ் டெஃபினேஷனில் என்னென்ன இன்க்ளூட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளூட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்க்ளூட்ஸ்னு அவனே கொடுத்துருக்கான். ஓப்பன் எக்ஸ்பிரசிவ் டெஃபினேஷன் சொல்லுவோம். எக்ஸ்பிரசிவ் டெஃபினேஷன்னா நீங்களாம் போயிட்டு அசியூம் பண்ணிக்க வேண்டாம், அவனே கிளியராக கொடுத்துருக்கான்னு அர்த்தம் ஆக்டில், ரைட்? ஸ்டாக்ஸ் அண்ட் ஷேர்ஸ், கம்பெனி ஒரு ஷேர் இஷ்யூ பண்ணுது, அது வந்து சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்டில் தான் கவர் ஆகுது. பட் ஆப்வியஸ்லி கம்பெனிலாவும் கவர் ஆகும், ரைட்? க்ரோயிங் கிராப்ஸு, ஃபாரஸ்ட்டு, ட்ரீஸு, ஓகே, இதெல்லாமே வந்து எதில் வரும்னா ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கிற ட்ரீஸு, ஃபாரஸ்ட் வராது, ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கிற ட்ரீஸு இதெல்லாமே வந்து குட்ஸில் கவர் பண்ணுறாங்க. ஓகே, இது விளைச்சல் போயிட்டுருக்கு. இப்போது அறுவடை சீசன் வரும் இல்லையா, பொங்கல் டைமில் அறுவடை சீசன் வரும், விளைச்சல் போயிட்டுருக்கு. அந்த டைமில் வந்து அறுவடை பண்ணுறாங்க, ஹார்வெஸ்டிங் பண்ணுறாங்க. அப்போ ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ நெல் விளையும், எவ்வளோ கோதுமை விளையும், எவ்வளோ பல்சஸ் விளையும்னு சொல்லிட்டு அவங்க கணக்கு போட்டு வச்சு சேலே பண்ணிடுவாங்க. இஸ் இட் ஓகே? இதை சேலே பண்ணிடுவாங்க. நம்ம குட்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் குட்ஸ் பார்க்கும்போது இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஸோ இனிமேல் தான் அறுவடை பண்ண போகிறாங்க, பட் அது சேல் பண்ணிடுவாங்கன்னா அது எதில் கவர் ஆகுதுன்னா சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்டில் கவர் ஆகும். க்ரோயிங் கிராப்ஸ் எதில் எக்ஸ்க்ளூடட்னு பார்த்தீங்கன்னா மணி எக்ஸ்க்ளூடட். ஓகே, இங்கே கன்சிடரேஷனில் ஒருத்தர் பணத்தை தருவார், ஒருத்தர் குட்ஸை தருவார். அப்போது ஒருத்தர் பணத்தை தந்து இன்னொருத்தர் பணத்தை கொடுக்குறாங்கன்னா அது சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்டில் கவர் ஆகுது. ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். நான் ஒரு ஷாப்பில் போயிட்டு ஒரு 2000 rupees கொடுத்துட்டு சேஞ்ச் வாங்குறேன். 2000 rupeesக்கு அவர் வந்து 500 rupees நோட் 4 தராரு, 500 rupees கரன்சி நோட் 4 தராரு. இது வந்து சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்டானா நோ. சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்கணும்? ஒன்றும் பணமாக இருக்கணும், இன்னொன்று என்னவா இருக்கணும்? குட்ஸாக தான் இருக்கணும். ஸோ மணி இஸ் நாட் கவர்டு. இஸ் இட் ஓகே? நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆக்ஷனபிள் கிளைம். ஆக்ஷனபிள் கிளைம்னா இந்த இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியில் ஏதோ கிளைம் இருக்குன்னு அர்த்தம். இஸ் இட் ஓகே? ஜஸ்ட் திங்க் லைக் திஸ். என்கிட்ட ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது, ஒரு பில்டிங் இருக்குது, ஒரு 3 மாடி பில்டிங். ஓகே, ஒரு 3 மாடி பில்டிங் இருக்குது. இந்த 3 மாடி பில்டிங்லேருந்து எனக்கு ஒரு 1 லட்ச ரூபாய் மாதம் ரெண்ட் வருது. ஓகே, ரெண்ட் மட்டுமே 1 lakh ரூபாய் வருது. நான் இவங்கிட்ட போயிட்டு நீ ரெண்ட் கூடன்னு கேட்கலாம்ல.
I can claim for the rental because I am the owner. இது வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா actionable claim னு சொல்லுவோம். என்ன மேம் ஆப்வியஸ்லி ஓனர்னா ரெண்டு கேட்க ரைட்ஸ் இருக்குது தானே, அதையும் இந்த மாதிரி ஒரு டெர்மினாலஜிக்குள்ளே கொண்டு வராங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள். ஆக்ஷனபிள் கிளைம் நம்ம இங்கே சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்டில் கவர் ஆகல, ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்டில் கவர் ஆகுது. பட் ஃபார் நாலேஜ் சேக் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆக்ஷனபிள் கிளைம் அஸ் அன்செக்யூர்ட் டெட். அன்செக்யூர்ட் டெட் அப்படின்னா செக்யூரிட்டி இல்லாத டெட்டுன்னு அர்த்தம். நீங்கள் லோன் வாங்குறீங்க, பேங்க்குக்கு போய் லோன் வாங்குறீங்க, அடகு வைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கலாமே. லோன் வாங்கும்போது இந்த லோன் நீங்கள் திருப்பி தருவீங்கன்னு சொல்லிட்டு என்ன சார் செக்யூரிட்டி இருக்குன்னு கேட்பான். சார் எனக்கு ஒரு வீடு இருக்குது சார், மார்கேஜ் பண்ணுறது, பிளெட்ஜ் பண்ணுறது. ஓகே, எனக்கு வந்து ஒரு 50 சவரன் கோல்டு இருக்குங்க, ஜுவல்ஸ் இருக்குங்க, அதை வச்சுட்டு எனக்கு வந்து என்னது கடனாக கொடுங்க, அந்த மாதிரி சொன்னால் அது செக்யூர்ட் டெட். ஓகே, அது செக்யூர்ட் டெட். இங்கே நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா அன்செக்யூர்ட் டெட், விச் மீன்ஸ் தட் ஒரு டெனன்ட் இருக்காங்க, அந்த டெனன்ட் கிட்ட நீங்கள் ஓனராக கிளைம் பண்ணலாம் உங்கள் பணத்தை. ஓகே, அது எப்படியுமே டெட்டுன்னு சொல்ல முடியாது, அவனோட லயபிலிட்டி தானே மேம் கேட்கலாம். பட் ஸ்டில் ஒரு 2 மாதம் தரலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவனுக்கு அது டெட்டு தானே. ஓகே, நீங்கள் பணத்தை வாங்க வேண்டிய ரைட்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குல்ல, ஆக்ஷனபிள் கிளைம். ஸோ இதெல்லாமே வந்து கிளியராக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்டில் எக்ஸ்பிரசிவ் டெஃபினேஷன் அங்கேயே சொல்லிட்டான். ஆக்ஷனபிள் கிளைம் இஸ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லிட்டான், மூவபிள்னு சொல்லிட்டான். இஸ் இட் ஓகே? மூவபிள்னு சொல்லிட்டான், சாரி இம்மூவபிள்னு சொல்லிட்டான். அதனால் இங்கே கவர் ஆகாது. இஸ் இட் ஓகே? குட்ஸ்னா மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி, இன்க்ளூட்ஸ் ஸ்டாக்ஸ் அண்ட் ஷேர்ஸ், growing crops, excludes money, actionable claim. இது தவிர goodwill, trademark, copyrights, patent rights இதெல்லாமே என்னன்னு சொல்லிக்கலாம்னா குட்ஸ்னு சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னு ஆக்ட்ல சொல்லிட்டாங்க. இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லுவோம்ல, இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி இதெல்லாமே வந்து நீங்கள் என்னன்னு சொல்லிக்கலாம்னா you can call it as goods. ஓகேயா? ரைட். ஸோ குட்வில் தெரியும் உங்களுக்கு, குட்வில் ஒரு பிளேஸ் ஒரு குட்வில்லாக இருக்கலாம், ஒரு பர்சன் ஒரு குட்வில்லாக இருக்கலாம். ட்ரேட்மார்க் தெரியும், ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் மார்க், ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் சிம்பிள், இதெல்லாமே வந்து ட்ரேட்மார்க்கு. காப்பி ரைட்ஸு புக்குக்காக இருக்குது. ஒரு ஆத்தர் பண்ணுறேன், ஒரு புக்குக்கு வந்து நான் புக் எழுதுறேன், ஆத்தர் பண்ணுறேன், அந்த புக்கு வந்து என்னோட ஆத்தர்ஷிப்பில் இருக்குன்னா வேறு யாரும் அந்த புக்கை வந்து என் பெர்மிஷன் இல்லாமல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, காப்பி ரைட்ஸு. அண்ட் பேட்டன்ட் ரைட்ஸு, ப்ராபப்ளி நான் ஏதாவது புதுசாக ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறேன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோவிட் வேக்சின் கண்டுபிடிச்சாங்க, ஓகே கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கேஸில் வந்து இதுக்குண்டான சீக்ரெட் விஷயத்தை வந்து நான் தான் வச்சுப்பேன், ஐ வில் நாட் டிஸ்க்ளோஸ் இட் டு யூ. வேறு மற்றவங்க யூஸ் பண்ணலாம், பட் நான் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண மாட்டேன். கோக் கம்பெனி இருக்குல்ல, கொக்கோ கோலா கம்பெனி, அவங்க சீக்ரெட்டை வந்து இஷ்யூ பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க, பேட்டன்ட் ரைட்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து குட்ஸில் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ்னே ஒரு தனி டாபிக் இருக்குது, பேட்டன்ட்டுக்கு காப்பி ரைட்ஸ், அது இல்லாமல் அதுவும் பார்ப்போம். ஸோ நம்ம இங்கே என்னெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம், ஒரு சின்ன ஃபாஸ்ட் கிளான்ஸ் சம்மரைஸ் பண்ணிடுறேன். ஏர்லியராக என்ன இருந்தது, இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தோம். அப்ளிகபிலிட்டி சேல் ஆஃப் குட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் அப்ளிகபிள், அண்ட் கான்ட்ராக்ட் ஆக்டோட ஜென்ரல் பிரின்சிபிள்ஸ் எல்லாம் அப்ளிகபிள். எதுக்கெல்லாம் நான் அப்ளிகபிள், சர்வீஸ், பிளட்ஜ், மார்கேஜ், பார்ட்டர், எக்ஸ்சேஞ்ச், அது தவிர கிஃப்ட்டு, இதெல்லாம் இதுக்குள்ளே வராது, சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்டில் வராது. குட்ஸ் தான் என்னன்னு பார்த்தோம். அண்ட் கான்ட்ராக்ட், வேலிட் கான்ட்ராக்டையும் சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்டையும் வந்து நம்ம மர்ஜ் பண்ணி பார்த்தோம். அப்போது எல்லா 10 பாயிண்ட்ஸையும் அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு மெயின்லி we focus on the two parties and the lawful consideration and lawful object. The other things just follows directly from that. இது தவிர ஒரு சில வேர்டிங்ஸ் நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக புரிஞ்சுக்கணும். இதில் மாற்றி சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்டில் மாற்றி நம்ம என்னென்ன பற்றி பேசுவோம்னா, எக்ஸ் அக்ரீஸ் டு செல் இல்லையா, எக்ஸ் அக்ரீஸ் டு செல் to buy a laptop of 25,000 rupees, which means that X அவரோட ஓனர்ஷிப்பை Yக்கு தராரு, கரெக்டா? அப்போ ஓனர்ஷிப் தெரிஞ்சுக்கணும். ஓனர்ஷிப்னா என்னது தெரிஞ்சுக்கணும். ஓனர்ஷிப்னா எல்லா ரைட்ஸும் எனக்கு இருக்கு, am I right? எல்லா ரைட்ஸும் I hold all the rights. யாராவது வந்து கேட்டாங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட், இந்த ஹெச்பி லேப்டாப்பை நான் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம்னு அர்த்தம், அது என்னோட லேப்டாப், என்ன வேணாலும் பண்ணலாம்னு அர்த்தம் ஓனர்ஷிப்பு. அந்த மாதிரியான ஒரு ரைட்டை 25,000 உங்களுக்கு நான் தரேன். ஐ எம் கிவிங் திஸ் ரைட், த ஓனர்ஷிப் ரைட், ஸோ தட் யூ கேன் என்ஜாய் இட் இன் த ஃபர்தர் டேஸ் ஃபார் 25,000 rupees. ஓனர்ஷிப் ரைட், ஓனர்ஷிப். இன்னொன்று டெலிவரி. எஸ், டெலிவரினா என்னது? ஒன்றும் இல்லைங்க, என் கையில் இருக்கும், உங்கள் கையில் கொடுத்தா டெலிவரி, அவ்வளோதான். டெலிவரிங்கிறது சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்டில் மட்டும் இல்லை, வைடர் ஆங்கிள் எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஒரு கார் ரெண்ட்டுக்கு எடுக்கிறீங்க, கீயை கொடுத்தா டெலிவரி. ஓகே, ஒரு நீங்கள் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் ஏதாவது ஒன்று பண்ணுறீங்க, உங்களுக்கு வந்து பார்சல் வருது வீட்டுக்கு, டெலிவரி. எல்லாமே டெலிவரி தான். பட் நம்ம இங்கே பார்க்குறது டெலிவரி தான்.
இங்கே ஓனர்ஷிப் எக்ஸ் வந்து ஒய்க்கு கொடுத்துட்டு இருப்பாரு, ஆனால் பொசிஷன் யார்கிட்ட இருக்கும், அந்த குட்ஸ் யார்கிட்ட தெரியுமா இருக்கும், ஒய் எக்ஸ் கிட்ட தான் இருக்கும். எக்ஸ் கிட்ட இருந்து ஒய்க்கு ஓனர்ஷிப் போயிடுச்சு, ஆனால் யாரோட குட்ஸ் இது, ஒய்யோட குட்ஸ் தான், ஆனால் யார் கையில் வச்சுட்டு இருக்காரு, எக்ஸ் வச்சுட்டு இருக்காரு. இது ஓகே. டெலிவரி, டெலிவரினா யார்கிட்ட பொசிஷன் இருக்கு, இது ஓகே. ஹூ ஹோல்ட்ஸ் த பொசிஷன். ஓனர்ஷிப்னா கம்ப்ளீட் ரைட்ஸ், பண்டில் ஆஃப் ரைட்ஸ் சொல்லுவோம். ஓனர்ஷிப்னா பண்டில் ஆஃப் ரைட்ஸ் சொல்லுவோம். ஓகே. டெலிவரினா யார்கிட்ட பொசிஷன் இருக்கு, ஹூ பொசஸ் த குட்ஸ், யார்கிட்ட பொசிஷன் இருக்கு. இது தவிர என்ன பார்ப்போம்னா ரிஸ்க் யார்கிட்ட இருக்கும். நார்மலா ரிஸ்க் யார்கிட்ட இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிஸ்க் வந்து ஓனர் கிட்ட தான் இருக்கும். ஜெனரலி திஸ் ஹேப்பன்ஸ். ரிஸ்க் யார்கிட்ட இருக்கும், ஓனர் கிட்ட தான் இருக்கும். அப்படின்னா ஏதாவது தப்பு நடந்தது, டிஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு குட்ஸில், ஓனர் ஹேஸ் டு பேர் த ரிஸ்க். ஓகே. ரிஸ்க் யார்கிட்ட இருக்கோ ஓனருக்கு. ஸோ மோராலஸ் இந்த 3 வேர்ட்ஸ் தான் கொஞ்சம் மாற்றி பார்ப்போம். பையர், செல்லர், ஓனர் அண்ட் டெலிவரி அண்ட் ப்ரைஸ் கன்சிடரேஷன், குட்ஸு, இதுதான் மாற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ பிஃபோர் வி கண்டினியூ இந்த நெக்ஸ்ட் செஷன், இதை கொஞ்சம் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக மைண்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிறது பெட்டர், எஸ்பெஷலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு குட்ஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ். இஸ் இட் ஓகே? சப்சிக்வெண்ட் செஷனில் நம்ம ஒரிஜினலாக சேல்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் குட்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம், ரைட்?